सभी विद्यार्थियों ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ 10th ਕਲਾਸ ਦੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਪੇਪਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਇਸ ਵਾਰ ਹਰ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਜੋ 40% ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਉਹ ਕੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ 60% ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਆਪਣਾ ਜੋ ਫਾਈਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਫਾਈਨਲ ਪੇਪਰ ਹੈ ਉਹ 60% ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋਊਗਾ। ठीक है जी। तो इस करके मैनू लगता है शायद जो जोड़ा अपना पेपर होगा फाइनल एग्जाम होगा मई दे विच होणगे जो 10th क्लास दे, तो वो जोड़ा फाइनल पेपर होगा तो उहदे विच उहदी लैंगुएज थोड़ी हार्ड हो सकती है, यानी कि उहदे विच छोटे प्रश्न ज़्यादा आउणगे जिन्हां दा कि आपां नूं करैक्ट आंसर पता होना चाहिए। एक एक नंबर दे छोटे प्रश्न ज़्यादा पूछे जाणगे। इस चीज़ का आइडिया इस मॉडल पेपर नूं देख के लगता है, पंजाबी के मॉडल पेपर नूं, क्योंकि मॉडल पेपर वेखे बाद ਆਪਾਂ ਨੂੰ थोड़ा ਜਿਹਾ पता चल जाऊगा कि अपना फाइनल पेपर किस तरह का ਹੁੰਦਾ है। तो मैं मॉडल पेपर देखा जिमें ये एक एक नंबर के प्रश्न ज़्यादा है, तो जोड़े एक एक नंबर के छोटे प्रश्न होंगे है वो प्रश्न अपने गलत होने के चांस ज़्यादा होंगे है। कारण ये है जिमें उदाहरण के तौर पर मैं गल करता हाँ, जिमें कोई बड़ा प्रश्न आ गया 3 नंबर का कि शेख फरीद जी के बारे तुसी की जानते हो। मान लो थोनों उसका सही उत्तर नहीं पता तो तुसी जोड़ जोड़ के थोड़ा बहुत लिख सकते हो। अगर वो थोड़ा पूरा नहीं सही तो थोनों 3 विचों 1.5 या 2 नंबर मिल जाएंगे, नहीं 1 नंबर तो मिल ही जाऊगा हर हालत से। ठीक है जी। तो लेकिन जो छोटा प्रश्न आ जाए जिमें कि इस तरह प्रश्न पूछ लिया शेख फरीद का जन्म कदों होया, हुण अगर थोनों करैक्ट पता है कि इस सन में जन्म होया सी फिर तो थोनों 1 नंबर मिल जूगा, नहीं 1 भी नंबर नहीं मिलूगा। या इस तरह पूछ लेना शेख फरीद जी के माता पिता का नाम दसो। तो इस तरह के जो एक एक नंबर के छोटे प्रश्न होंगे है उन्हों का आपां नूं करैक्ट आंसर सही आंसर पता होना चाहिए। अगर आपां नूं सही आंसर नहीं पता तो अपना नंबर गया। वड्डे प्रश्न से आप जोड़ जोड़ के लिखते हैं तो थोड़े बहुत नंबर आपां नूं मिल जाते हैं। तो इस बार मैनूं लगता छोटे प्रश्न ज़्यादा होणगे जो कि एक एक नंबर के है। तो इस करके आपां नूं जो अपनी 10th क्लास की पंजाबी की बुक है उन्होंने थोड़ा गौर नाल पढ़ना पऊगा। एक गल मैं तुहानूं होर दस दियां, तुसीं इस गल नूं थोड़ा ध्यान देना कि अपने टोटल 13 कवितावां है कवियां दियां, उन्हां विचों कुछ कट भी हो गई, वो जिहड़ियां रिमूव हो गई कट हो गई कविता उन्हां नूं छड्ड के जो बचियां हुई कवितावां बचदियां उन्हां नूं तुसीं ध्यान नाल पढ़िओ और तुहानूं ये चीज़ का पता होना चाहिए कि किहड़ी कविता किहड़े कवि दी है। ठीक है जी। किहड़ी कविता का किहड़ा कवि है, कवि का नाम तुहानूं श्योर पता होना चाहिए। दूसरा आ कि थोनों कवितावां नूं तुसीं इस तरह पढ़िया होवे कि उस कविता की अगर कोई लाइन आ जाए पेपर दे विच तो थोनों ये पता होना चाहिए कि ये लाइन इस कविता विचों ली गई है, क्योंकि इस तरह के छोटे प्रश्न इस बार मेरे हिसाब नाल ज़्यादा पूछे जाएंगे। एक तो थोनों कवियों के नाम जरूर पता होने चाहिए, एक कवितावां नूं थोड़ा जिहा चंगी तरह पढ़ लिओ ताकि थोनों पता लग जाए कि आ कविता या आ लाइन सॉरी इस कविता विचों ली गई है। ठीक है जी। जिवें कि इस मॉडल पेपर में मैं देखा ये बहुत सारे इस तरह के एक एक नंबर के प्रश्न हैं। ਆਪਾਂ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ इस मॉडल पेपर के जो मेन प्रश्न है जिवें मैं तुहानूं कह रहा कि एक एक नंबर के छोटे प्रश्न उस तरह के फाइनल पेपर च आउणगे, उन्हां ते आपां चर्चा कर लीए कि किस तरह के प्रश्न है। देखो जिवें आ 10 प्रश्न है एक एक नंबर के, ये पहला प्रश्न की है, पहला प्रश्न ये हैगा कि किहड़ी कविता धनी राम चारित्रिक दी नहीं है। तो 4 कवितावां दित्तियां हैं, उन्हां चों आपां नूं पता होना चाहिए कि किहड़ी कविता धनी राम चारित्रिक दी नहीं है। तो सुखी जीवन की कुंजी धनी राम चारित्रिक की कविता है, विसाखी का मेला ये भी है, नवीं बहार ये भी है, और जो है हाली का गीत ये धनी राम चारित्रिक की कविता नहीं है। तो यदा उत्तर आह बनता है। हुण अगर थोनों करैक्ट सही पता सी तो थोड़ा 1 नंबर बनता और नहीं तो 1 नंबर घट हो जाता। ठीक है जी। इस करके कवियों के नाम और कवितावां के थोड़ा जिहा आपां नूं गौर नाल पढ़ना है कि ये लाइन किहड़ी कविता दी है या इसका कवि कौन है, किहड़ी कविता किहड़े कवि द्वारा रची गई है। ठीक है। जिवें उस तो अगे दूसरा प्रश्न है चानण दी फुलकारी तोपा कौन परे, कावतुक किस कवि दी है। तो चानण दी फुलकारी तोपा कौन परे ये कावतुक अमृता प्रीतम दी है। ठीक है। चानण दी फुलकारी कविता है अमृता प्रीतम जी दी। उस तो अगे जिवें तीसरा प्रश्न है काओ लगड़ नूं मारन लगे चिड़ियाँ जूरे खाए, तुक किहड़ी कविता दी है। तो ये तुक किहड़ी कविता दी है, उल्टे होर जमाने आए, इस कविता दी ये तुक है। तुक का मतलब होंदा लाइन कि ये लाइन किहड़ी कविता दी है। उस तो अगे आपां गल करिए फरीदा शक्कर खंड निवात गुड़ माखियो माझा दुध, उपरोक्त तुक विच आए निवात शब्द का की अर्थ है।
ਕਾਹਦਾ ਅਰਥ ਪੁੱਛਿਆ? ਨਿਵਾਤ ਦਾ। ਤਾਂ ਨਿਵਾਤ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਹੈ ਮਿਸ਼ਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਿੱਛੇ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅਰਥ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ 5ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਪਹੁੰਤਾ ਪੰਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ। ਜੋ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਤਾ ਪੰਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕਹਾਣੀਕਾਰ, ਇਸ ਦਾ ਲੇਖਕ ਕੌਣ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਰਾਈਟਰ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਲੇਖਕ ਹੈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤਲੜੀ। ਇਸ ਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਸਾਂਝੀ ਕੰਧ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚ ਪਾਤਰ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਂਝੀ ਕੰਧ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੋ ਭਰਾ ਹੈ, ਕੰਧ ਪਿੱਛੇ ਲੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਨਾਮ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਧੰਮਾ ਸਿੰਘ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੂਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਨਾਮ ਧੰਮਾ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ 7ਵਾਂ, ਉੱਤੇ ਬਗਲੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੇਠਾਂ ਲਾਲ ਨਹਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ 17 ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਦੀਆਂ ਹੈ? 17 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਲਾਈਨਾਂ, ਕਿ ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈਆਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਦੁੱਧ ਦਾ ਛੱਪੜ। ਦੁੱਧ ਦਾ ਛੱਪੜ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ। ਲਾਲ ਅਤੇ ਦਿਆਲ ਦੋ ਭਰਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਵੰਡ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਲੈਣਾ ਹੈਗੀਆਂ, ਉੱਤੇ ਬਗਲੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੇਠਾਂ ਲਾਲ ਨਹਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ 8ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਿਬੰਧ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਲਾਇੰਗ ਸਿੱਖ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਲੈਸਨ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੈਸਨ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਲਾਸਟ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਗੰਗਾਦੀਨ ਨਿਬੰਧ ਦਾ ਲੇਖਕ ਕੌਣ ਹੈ। ਕਿ ਜੋ ਆਪਣਾ ਗੰਗਾਦੀਨ ਲੈਸਨ ਹੈ ਕਿ ਗੰਗਾਦੀਨ ਬੂਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬੂਟਾਂ ਦਾ ਕਾਰੀਗਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨਿਬੰਧ ਦਾ ਲੇਖਕ ਕੌਣ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਲੇਖਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਬੂੰਦੀ ਨਗਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ, ਉਸ ਪਾਠ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੂੰਦੀ ਨਗਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਹੜਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੂੰਦੀ ਨਗਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤਾਰਾਗੜ੍ਹ ਕਿਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਆਪਣੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਿਲ੍ਹੇ ਹੈ ਤਾਰਾਗੜ੍ਹ, ਇੱਕ ਅਜਮੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਬੂੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਆਪਣੀ 10ਵੀਂ ਦੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਬੂੰਦੀ ਵਾਲੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਤਾਰਾਗੜ੍ਹ ਬੂੰਦੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਔਰ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ੋਰ ਯਾਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਕਵਿਤਾ ਇਸ ਕਵੀ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਹ ਲਾਈਨ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3-4 ਵਾਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਫਿਕਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜਦੋਂ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਲਾਈਨ ਉਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਆਹ 7 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ 14 ਜਨਵਰੀ 1945 ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜੋ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 13ਵੀਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਹੈ, ਕਵੀ ਦਾ ਕਾਵਿ ਪਰਿਚੈ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ 14 ਜਨਵਰੀ 1945 ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੋ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ 2 ਰਚਨਾਵਾਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ 10ਵੀਂ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ 2 ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਾਂ ਕਵਿਤਾ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਇੱਕ ਹੈ ਹਾਲੀ ਦਾ ਗੀਤ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ 2 ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਲਾਲ ਅਤੇ ਦਿਆਲ ਕਿਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ। ਕਿ ਲਾਲ ਅਤੇ ਦਿਆਲ ਇਹ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਛੱਪੜ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੈ 5ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਗੰਗ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਕਦੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਲੈਸਨ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ 5 ਦਸੰਬਰ 1925 ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੰਗ ਨਹਿਰ ਨੀਂਹ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 6ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹਲਮ, ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਅਤੇ ਕੈਮਲਪੁਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੀਆਂ ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ। ਉਹ ਟੌਪਿਕ ਦੀ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੀਡੀਓ ਪਾਊਂਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 4-5 ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹੈ, ਮਾਝੀ ਹੈ, ਮਾਲਵੀ ਹੈ, ਦੁਆਬੀ ਹੈ, ਪੋਠੋਹਾਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਖੇਤਰ ਵੀ ਲਿਖਵਾਉਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੀਡੀਓ ਪਾਊਂਗਾ। ਹਰ ਵਾਰ ਇਸ ਟੌਪਿਕ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਹੈ,
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ। ਇਸ ਟੌਪਿਕ 'ਚੋਂ ਹਰ ਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਊਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਬੜਾ ਔਖਾ ਟੌਪਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੈਰਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜੇਹਲਮ, ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਤੇ ਕੈਮਲਪੁਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਪੋਠੋਹਾਰੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਦੂੰਗਾ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਹੈ ਇਹ ਟੌਪਿਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ 7ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਦੁਆਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ 2 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੋ। ਉਸੇ ਟੌਪਿਕ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਦੁਆਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ 2 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੋ। ਤਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੇ ਜਲੰਧਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ 'ਚ, ਤਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਨੁੱਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਸਾਧਨ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਸਾਧਨ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਭਾਵ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਪੁੱਛੀਆਂ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਭਰਨੇ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਭਰਨੇ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ? ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੰਗਾ ਦਿਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ? ਬੂਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਬਹਾਵਲਪੁਰ, ਝੰਗ ਆਦਿ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ ਪੋਠੋਹਾਰੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੋਠੋਹਾਰੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹਾਵਲਪੁਰ, ਝੰਗ ਇਹ ਆਦਿ ਇਲਾਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਅੱਧਾ ਉੱਧਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਅੱਧਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣਗੇ। ਬਾਕੀ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਜਾਂ 3 ਨੰਬਰ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜ ਕੇ ਕਰ ਦਿਓਗੇ, ਜਾਂ 4 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਓਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਕੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜੋ ਲੈਸਨ ਹੈ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ, ਨਿਬੰਧ ਹੈ, ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਹੈ, ਜੋ ਕੱਟ ਹੋਏ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਬਚੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆ ਦੇਖ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਾਵਿਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਹਿਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਹਿਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਫਰੀਦਾ ਗਲੀਏ ਚਿੱਕੜ ਦੂਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰੇ ਨੇਹ, ਚਲਾਂ ਤਾਂ ਭਿੱਜੇ ਕੰਬਲੀ ਰਹਾਂ ਤਾਂ ਟੁੱਟੇ ਨੇਹ, ਭਿੱਜੇ ਸਿੱਜੇ ਕੰਬਲੀ ਅੱਲਾ ਵਰਸੇ ਮੇਹ, ਜਾਏ ਮਿਲਾਂ ਤਿਨਾ ਸੱਜਣਾ ਟੁੱਟੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਹਿਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਾਵਿ ਟੋਟਾ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਸਾਹਿਤ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਵੀ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ, ਕਵੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋਮੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਆਖਿਆ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਪੈਰੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਵਿਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹੀ ਹੋਈਆਂ, ਲਗਭਗ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਰੱਖੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਪੈਰੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੱਕੜ ਹੈ, ਬਰਸਾਤ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕੰਬਲੀ ਭਿੱਜਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਭਿੱਜਦੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਲਾ ਚਾਹੇ ਕਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੀਂਹ ਵਰਸਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ ਮਿਲੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਘਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਆਹ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ 5 ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ, 3 ਨੰਬਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ 5 ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੈਕਟ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਹੱਥੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਕਵੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਕੋਮੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪੈਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ, ਇਹ 5 ਨੰਬਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਰਾ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਕ ਪੈਰਾ ਹੋਊਗਾ, ਹੇਠਾਂ ਉਹਦੇ 5 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ 5 ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਉਸ ਪੈਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਦੇਣੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਹੀ ਮਾਰਨੀ ਹੈ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਰੇ ਨੂੰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਪੈਰੇ ਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੁਸੀਂ 2 ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਰਾ ਪੁੱਛ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਪੈਰੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਾਹਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪੈਰੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਣ 'ਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਊਗੀ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਇਹ 5 ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, 5 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੈਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪੈਰਾ 10 ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, 5 ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2-2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ।
लेकिन हुण तुहानूं पता है करोना काल करके सिलेबस भी घट हो गया काफ़ी, तो बहुत घट सिलेबस 60% सिलेबस बचਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ पेपर आ रहा, तो इस करके जो नंबरां का एवरेज है वो घटाती। ठीक है, ये पैरा 5 नंबर का करता। इदों पिछले पेपरां 'ਚ ਇਹ पैरा 10 नंबर का आउंदा रहा। ठीक है जी, तो ये 5% फ्री के होंगे, लगभग 5 नंबर बिल्कुल फ्री के नंबर है। पैरे विचों नकल ही मार के उत्तर देना है, तो ये थोड़े 5 के 5% बिल्कुल सही होने चाहिए। पैरे नूं ध्यान नाल पढ़ना है, जिमें कि आ 2 पैरे दिते हैं, दोवां चों आपां एक दे उत्तर देने। आपां इस पैरे नूं पढ़ लीए। ठीक है जी, पहला आपां पैरे नूं ध्यान नाल पढ़ना है, पैरा की कह रहा है। ठीक है, तो पैरा की कहता हैगा, पैरे नूं देखो, ये कह रहा पंजाब दे हर पिंड विच ਤੀਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਰਮੀਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਵਣ ਦੇ ਮੀਂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਕੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹਰਿਆਲੀ ਉਪਜਦੀ ਹੈ। ਸਾਵਣ ਦੀ ਤੀਜ ਨੂੰ ਤੀਆਂ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੀਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ 15 ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਸਹੁਰਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਤੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਥਾਂ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਟੋਭਾ, ਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਬਰੋਟਾ, ਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਖੂਹ ਆਦਿ। ਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਸਥਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੁੱਖ ਤੀਆਂ ਦੀ ਗਾਥਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਰੂਪ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੀਆਂ ਦਾ ਆਰੰਭਕ ਦਿਨ ਭਾਵੇਂ ਤੀਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਉੱਪਰ ਮਹਿੰਦੀ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਲਵੇ ਦੀਆਂ ਤੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ। ਤੀਆਂ ਦੇ ਗਿੱਧੇ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਮਨ ਦੇ ਬਲਬਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਪਹਿਰੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇਣੇ ਹੈ। जिमें हेठा प्रश्न है, देखो पहला प्रश्न की है, उपरोक्त पैरे का ढुकवां सिरलेख दो। बहुत सारे बच्चे इत्थे कन्फ्यूज हो जाते हैं, अड़ जाते हैं कि ढुकवां सिरलेख की हुंदा है। तो ढुकवां सिरलेख की हुंदा, शीर्षक नूं कहंदे हैं कि इस पैरे का शीर्षक की है। शीर्षक का मतलब ये है कि इस पैरे विच काहदे बारे गल हो रही है, ये पैरा काहदे उपर आधारित है। तो ये जो तुसीं उस पैरे नूं पढ़ोगे ना, जिहड़ी चीज़ का बार बार जिक्र आ रहा होवे, समझ लो वो पैरा उस उपर आधारित है। तो जिमें आप पैरा पढ़िया आपां, इहदे विच वार वार तीयां का जिक्र आ रहा है। तीयां का त्यौहार ऐ हुंदा है, तीयां नूं आह करदियां कुड़ियां, मेहंदी लाउंदियां है, पींघां झूटदियां है। तो यह ढुकवां सिरलेख की है, तीयां का त्यौहार। तो तुसीं इहदा उत्तर लिख सकते हो, इस पैरे का ढुकवां सिरलेख तीयां का त्यौहार है। इस विच तीयां के त्यौहार बारे गल कीती गई है। ठीक है जी, उहदे विच उस तो बाद दूजा प्रश्न है, हत्थां ते मेहंदी किस दिन लगाई जाती है। ठीक है, हत्थां ते मेहंदी किस दिन लगाई जाती है। तो पैरे दे विच लिखिया होया ना कि दूज वाले दिन रात को औरतां अपने हत्थों उपर मेहंदी लगवाउंदियां। ठीक है, तो दूज वाले दिन औरतां अपने हत्थों उपर मेहंदी लगा लैंदियां है। उस तो बाद तीजा प्रश्न है, सुक्की धरती ते हरियाली कदों उपजदी है। सुक्की धरती ते हरियाली कदों उपजदी है। तो तीजे प्रश्न का उत्तर आ दिता होया कि गर्मियां पिछों सावण ਦੇ ਮੀਂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਕੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹਰਿਆਲੀ ਉਪਜਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗਰਮੀਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਵਣ ਦੇ ਮੀਂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਕੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹਰਿਆਲੀ ਉਪਜਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਤੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ। ਤੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ। ਤਾਂ ਚੌਥੇ ਦਾ ਉੱਤਰ ਆ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਾਲਵੇ ਦੀਆਂ ਤੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਰੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੰਜਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ कि औखे शब्दों के अर्थ लिखो। इन्हां शब्दों के अर्थ दसने हैं। ठीक है जी, तो यह थोड़ा गहनता नाल सोचोगे, थोड़ा बारीकी नाल सोचोगे, अगर तुसीं चंगी तरह पढ़िया होगा तो तुहानूं शब्दों के अर्थ मिल जाएंगे। जिवें उत्साह, उत्साह का अर्थ की हुंदा है, खुशी, कि मैनूं बड़ा उत्साह होया। उत्साह का अर्थ मैनूं खुशी हुई। अहम, अहम, ठीक है, अहम का अर्थ की हुंदा है, जरूरी। ठीक है, बहुत जरूरी होना, उन्होंने कहते अहम। उस तो अगे आरंभ, आरंभ का अर्थ की हुंदा, शुरू करना। मशहूर, मशहूर का मतलब प्रसिद्ध। ठीक है जी, ये इन्हां शब्दों के अर्थ सीगे। मतलब अगर पैरे नूं चंगी तरह पढ़ोगे ना तो 5 नंबर बिल्कुल फ्री दे जी। उस तो अगे एक लेख है। ठीक है, एक लेख करना है, 6 नंबर का लेख हुंदा। तुहानूं इंपोर्टेंट किहड़े जिहड़े लेख आ सकते हैं उन्हां दे बारे मैं एक वीडियो पा दूँगा। लेख हुंदे ते एप्लीकेशन भी आउंदी हैगी। ठीक है, अर्जी या पत्र लिखना हुंदा है। अर्जी और पत्र च की फ़र्क हुंदा है, अर्जी और पत्र में आपां किवें लिखना स्टार्ट करांगे, पत्र कित्थों स्टार्ट हुंदा है, अर्जी कित्थों स्टार्ट हुंदी है। ठीक है, किसी सरकारी कर्मचारी नूं आपां पत्र किवें भेजना है और आपां अपने रिश्तेदार बेली मित्र नूं पत्र किवें भेजना है। ठीक है जी, तो वो मैं तुहानूं सारे का सारा दस दूँगा भी
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਕੋਮੇ ਲੱਗਦੇ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੀਡੀਓ ਪਾਊਂਗਾ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਪੇਪਰ ਦੇ ਮੇਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਸੋਲਵ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਪੇਪਰ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਰਾ ਕਰਵਾਇਆ, ਇਹ ਪੈਰੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤਰ ਦੇਣੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਪੇਪਰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਆਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਰਿਚਿਤ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਲ ਪੇਪਰ ਹੋਊਗਾ ਉਹ 'ਚ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣਗੇ, ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਆਹ ਸੋਲਵ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਾਡਲ ਪੇਪਰ ਮੈਂ ਸੋਲਵ ਕਰਵਾਇਆ। ਅਗਰ ਇਹ ਕਲਾਸ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਔਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ। ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਬੋਲਣ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।